اگر صحت مند اور تندرست ہیں بیماری کا انتظار نہ کریں، اگر اللہ نے فراغت دی ہے تو مشغولیت کا انتظار نہ کریں، جو موقع رب نے دیا ہے اس موقع کو غنیمت جان کے اس طرح زندگی گزاریں کہ رب مجھ سے اور آپ سے راضی ہو جائے۔ اگر ہم انتظار میں رہے کہ جب جسم چلنا چھوڑ دے، جب آنکھیں دیکھنا چھوڑ دیں، جب زبان بولنا چھوڑ دے، جب دماغ سوچنا چھوڑ دے، اگر اس انتظار میں رہے میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، وہ وقت کسی نے نہیں دیکھا۔ آج موقع رب نے دیا ہے، اس موقع کو غنیمت جانے۔ ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا کہ رات کو سوئے اس امید پر کہ صبح نہ جانے کون کون سے پہاڑ توڑ دوں گا، لیکن صبح بستر میں اس حال میں اٹھے کہ اٹھانے والا دوسرے نے اٹھا لیا ہے۔ ہمیں کون سا یقین ہے کہ رات کو میں اور آپ سو جائیں اور صبح صحیح سلامت بستر سے اٹھ جائیں؟ کوئی بھروسہ نہیں۔ ہمیں کسی کو یہ بھروسہ نہیں کہ صبح گھر سے نکلے شام کو صحیح سلامت گھر میں پہنچوں، کسی کو بھروسہ نہیں۔ اس لیے جو وقت رب نے دیا ہے، اگر رات ملی ہے تو سونے سے پہلے رب سے معاملہ درست کر لیں۔ اگر دن ملا ہے تو دن کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ سے معاملہ درست کر لیں۔ پھر اگر اس رات میں موت آ جائے یا اس دن میں موت آ جائے تو امید ہے اللہ کی ذات سے اعلان ہوگا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ میرا بندہ دنیا کے اندر تھکا ہوا میری عبادت کر کے اپنی نظروں کو بچایا ہے، اپنے دماغ کو محفوظ کیا ہے، اپنے تمام اعضاء کو بچایا ہے، اس غم میں اس ڈر سے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو شخص اس بات سے ڈرا کہ مجھے کل قیامت کے دن رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے بچایا۔ میرے بھائیو بزرگوں اور دوستو، ہم پر ہماری نفسانی خواہشات غالب آ گئی۔ نفس نے جو کہا وہ کر گئے، جس راستے پر کہا اس راستے پر چلے، لیکن اس راستے کا اختتام نہیں ہے، اس راستے کا اختتام نہیں ہے۔ نفس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا۔ ایک گناہ کریں گے نفس دوسرے پر ابھارے گا، دوسرا کریں گے تیسرے پر ابھارے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نفس، جس حدیث کا خلاصہ یہ ہے، یہ نفس اتنا بھوکا ہے، اتنا بھوکا ہے، اگر انسان کو ایک سونے کی وادی مل جائے، ایک وادی سونے کی مل جائے تو خواہش کرے گا کہ دوسری وادی مل جائے۔ ایک سونے کی وادی بہت بڑا ہے کہ بھائی نسلیں آرام سے کھا سکیں گی، لیکن پھر بھی کیا کہے گا یہ، اب اگر دوسری مل جاتی، اگر دوسری وادی بھی مل جائے تو پھر بھی یہ بڑھے گا، پھر بھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، پھر کرے گا تقاضا تیسری وادی کا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا نفس کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھر سکتی، باقی دنیا کی دولت نہیں بھر سکتی۔ اسی لیے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے موقع دیا ہے، اس لیے اس موقع کو غنیمت جان کر اپنی زندگیوں کے اندر دین کو زندہ کرو، سنت کے مطابق زندگی گزارو، قرآن کو سیکھو، گھروں کے اندر قرآن کا ماحول پیدا کرو، بچوں کو قرآن سکھاؤ، مستورات کو قرآن سکھاؤ، گھروں کے اندر امن آئے گا، چین و سکون ہوگا، رزق کے اندر برکت ہوگی۔ ورنہ اگر قرآن کو میں نے اور آپ نے چھوڑا تو نہ دنیا کے رہیں گے نہ آخرت کے رہیں گے۔ اگر قرآن کو چھوڑ کے میں نے اور آپ نے عزت ڈھونڈنی چاہیے، عزت نہیں ملے گی، ذلیل ہوں گے دنیا کے ہر در سے۔ جب تک امت نے قرآن کو سینے سے لگایا،
जब तक उम्मत ने घरों के अंदर कुरान को आम किया वो मुअज़्ज़ज़ थे, उनको इज्जत थी, दुनिया की सारी ताकतें उनकी कदम पर झुकी। लेकिन जब से कुरान को छोड़ा, कुरानी तालीमात से दूर हो गए, अपनी नस्लों को कुरान से दूर किया, तब से आज तक उम्मत पिटती रही, जलील और खार होती रही, कहीं इज्जत नहीं मिली उम्मत को। इसी पर अल्लामा इकबाल ने कहा था, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारीख कुरान होकर। हमने कुरान को छोड़कर इज्जत ढूंढी, हमने दीन को छोड़कर इज्जत ढूंढी, हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को छोड़कर इत्मीनान तलाश किया, सुकून तलाश किया। लेकिन मेरे भाई और बुजुर्गों और दोस्तों, मैं और आप और सारी उम्मत तब तक तरक्की नहीं कर सकती, तब तक तरक्की की राहों को नहीं छू सकती, जब तक न नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी तालीमात को मैं और आप न अपनाएं। अगर उसे छोड़कर सुकून तलाश किया, अमन तलाश किया, इत्मीनान तलाश किया घरों के अंदर, तो ये कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, हालात पुरअमन है। अल्लाह ताला ने मुझे और आपको मौका दिया है, आजाद फिजाओं के अंदर ये इदारे चल रहे हैं, न कोई पाबंदियां हैं, न कोई जुल्म तशद्दुद है। इसलिए आज इस मौके को गनीमत जाने। अगर मैंने और आपने नाकदरी की तो अल्लाह ये नियामत छीन लेंगे, अल्लाह ये नियामत छीन लेंगे, ये हालात छीन लेंगे। आप पिछली कौमों की तारीखें पढ़ें कि जब उन्होंने नाकदरी की, कुरान को छोड़ा, कुरान की तालीमात को छोड़ा, फिर एक वक्त वो भी आया कि उनके दिलों में ख्वाहिश पैदा हो गई, काश कुरान पढ़ने का मौका मिल जाता, हम कुरान सीखते। तड़प तड़प रही हालात ऐसे पैदा नहीं हुए, इसलिए नस्लें बेदीन हो गई, नाम रह गए, आसार रह गए, कौमें मिट गई। इसलिए मेरे भाई और बुजुर्गों और दोस्तों, अपने सीनों को कुरान की तालीमात से रोशन करो, अपने औलाद को कुरान सिखाओ, दीन की तालीमात की तरफ लाओ। ये दुनिया मिट जानी है, यहाँ की सारी डिग्रियां खत्म होने वाली हैं, यहाँ की सारी आराइश और ज़ेबाइश, यहाँ की खूबसूरतियां सारी की सारी खत्म होने वाली है। वयबका वजहु रब्बिका दुल जलाली वल इकराम, रहने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है, बाकी सारा फना होने वाला है। कहीं जवानी पर मैं और आप नहीं इतराएं, कहीं तो और दौलत और ओहदे पर मैं और आप नहीं इतराएं। ये सारी की सारी चीजें खत्म होने वाली है, रहने वाली जात अल्लाह की है। इसलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, कुरान को सीने से लगाओ, कुरानी तालीमात को घरों में आम करो, अपनी नई नस्ल को दीन से वाकिफ करवाओ, उनको दीन सिखाओ, घरों को बेदीनी के अड्डे मत बनाओ। आज चारों तरफ से बेहयाई का माहौल है, और यानत और फहाशी का सैलाब चारों तरफ से है। तो इस माहौल में अगर हम अपने बच्चों की दीनी तालीम से गाफिल रहें तो कुफ्र और इर्तिदाद का जो सैलाब है, हमारी नई नस्लें नहीं बच पाएंगी, फिर माँ बाप हाथ मलते रह जाएंगे, लेकिन उस वक्त हाथ मलने से कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए अपने बच्चों को कुरान से जोड़ो। लेकिन अजब सूरत हाल है मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, हमने कुरान को बालाए ताक रखा, घरों में गिलाफों के अंदर बंद कर रखा, कस्मों के लिए रखा, जलसों में तिलावतों के लिए रखा। कितने घराने ऐसे हैं जिन घरों से हर दिन कुरान की आवाज बुलंद नहीं होती। हालांकि मुसलमान बस्तियां तो वो थी
कि जिनकी पहचान ही थी सुबह की अंधेरियों के अंदर कुरान की आवाज और अल्लाह अल्लाह की ज़रबें बुलंद होती थी। मुसलमान घरानों की पहचान तो वो थी। मुसलमान बस्तियों को पहचानना होता था तो वहां सुबह की अंधेरियों के अंदर अल्लाह अल्लाह की ज़रबें और कुरान की आवाज बुलंद होती थी। और जहां कब्रिस्तान की खामोशियां थी वो पहचान थी कि ये गैरों की बस्तियां हैं। लेकिन आज हमारे घर कब्रिस्तान बने हुए, घरों से कुरान की आवाजें बुलंद नहीं होती, गाने की आवाजें बुलंद होंगी, न जाने क्या क्या आवाजें बुलंद होंगी, लेकिन कुरान की आवाजें हमारे घरों से बुलंद नहीं होती। तो ये नई नस्ल इन हालात का मुकाबला कैसे कर सके जहां चारों तरफ से कुफ्र इर्तिदाद की मेहनतें हो रही हैं, मुनज़्ज़म कोशिशें हो रही हैं, कभी तालीम के उन्वान से, कभी कल्चर के उन्वान से, कभी तहजीब के उन्वान से। तो अगर अपने बच्चों को दीन से मानूस न किया होगा, अकीदा नहीं सिखाया होगा, कुरान नहीं सिखाया होगा, तो इस कुफ्र और इर्तिदाद की दलदल में कैसे बच पाएंगे औलाद। और फिर माँ बाप रोते हैं, परेशान हाल होते हैं कि हमारे घरों का अमन और सुकून लुट गया, बच्चे नाफरमान हो गए, बड़ों का एहतराम नहीं, छोटों पर शफकत नहीं, हमसायों के हुकूक का इल्म नहीं। लेकिन मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, जब बच्चों को दीन से मानूस करना था तब तो हम कहां लगे, दुनिया की तरफ लगे। सारी कामयाबी हमने कहां देखी, दुनिया की तालीम, दुनिया की तहजीब और तमद्दुन, इसके पीछे लगे रहे और समझा कि ये चीजें हासिल होंगी तो हमारे बच्चे इत्मीनान की जिंदगी बसर कर सके। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, दीन के बगैर इत्मीनान नहीं है, दीन के बगैर सुकून नहीं है, कुरान की तालीम के बगैर इज्जत नहीं है। अगर कुरान की तालीम के बगैर मैं और आप इज्जत ढूंढेंगे तो दुनिया के हर दरवाजे पर जलील होंगे, जलील और खार होंगे, हमारा अमन गारत होगा, घरों का माहौल बर्बाद होगा, बस्तियों की बस्तियां उठर जाएंगी, वीरान होंगी अगर दीन से दूर रहे। इसलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, इन इजलास का उमूमी पैगाम कि जहां हम चंद बच्चों के सरों पर दस्तारे फजीलत और एजाज, उनकी खुशियों में मैं और आप शरीक हो रहे हैं, लेकिन दिल में तहैया कर लें, इरादा कर लें कि कम से कम हर घर का एक बच्चा हाफिज़ कुरान बने। हर घर का एक बच्चा हाफिज़ कुरान हो, ताकि कल क़यामत के दिन अल्लाह के हुजूर मेरी और आपकी बख्शिश का जरिया बन जाए। वरना हमने देखा कि माँ बाप इस हाल में गए, बहुत सारी मेहनतें माँ बाप ने की, अपनी सारा अमन, सुकून, मेहनतें, काविशें, सारा का सारा बच्चों के पीछे लगा दिया, लेकिन माँ बाप इस हाल में गए कि उनको पीछे से याद करने वाला कोई नहीं होता, कोई नहीं होता। अब माँ बाप कब्र के अंदर मशहूर, हिसाब और किताब है। अगर बच्चे अगर औलाद साले होती, कुरान से जोड़ा होता, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी तालीमात से जोड़ा होता, तो बच्चे इसाले सवाब करते, कुरान की तिलावत करते, नेक काम करते, उसका अजर बदस्तूर माँ बाप के नामे अमाल में जाता रहता। लेकिन उनको फुर्सत गुनाहों से मिलती, उनको फुर्सत गुनाहों से नहीं मिलती। माँ बाप वहां तरस रहे हैं, काश दुनिया से कोई नेक अमल आता, लेकिन औलाद फरामोश कर देती। इसलिए मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, रिस्क और रोजी अल्लाह ने अपने हाथ में रखी, रिस्क और रोजी अल्लाह ने अपने हाथ में रखी है। रिस्क और रोजी तालीम के साथ वाबस्ता नहीं है, वरना बहुत सारे हमने देखे तालीम के बावजूद
رزق اور روزی کے لیے ترس ہے نا دنیا کے اندر ہے نا. اگر رزق اور روزی تعلیم کے ساتھ وابستہ ہوتی تو دنیا کے پڑے ہوئے بھوکے نہیں مرتے دنیا کے اندر. اور ہم نے بہت سارے ایسوں کو دیکھا کہ تعلیم نہیں ہے دنیا میں ان کے پاس لیکن عزت کی روٹی کھا رہے ہیں. اس لیے سمجھ میں آ گیا کہ رزق اور روزی تعلیم کے ساتھ وابستہ نہیں ہے. رزق اور روزی اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی اپنے خزانے. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. زمین و آسمان کے خزانے اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھے. اس لیے اس خوف سے اس ڈر سے کہ بچوں کو دینی تعلیم سکھلائیں گے قرآن سکھائیں گے حدیث سکھائیں گے پھر کھائیں گے کہاں سے بہت ساروں کو ڈر ہوگا. لیکن یہ پہلے سن لیں کہ بھائی اللہ نے رزق اور روزی تعلیم کے ساتھ وابستہ نہیں رکھی. اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں ان اجلاس میں آنے کا مقصد دل میں یہ تہیا کر کے اٹھیں یہ پیغام لے کے دلوں میں جائیں کہ بھائی ہم نے گھروں میں اندر قرآن کی تعلیمات کو زندہ کرنا ہے. خود بھی قرآن سیکھنا ہے بچوں کو بھی قرآن سیکھا. قرآن سکھلانے کے بعد جو بھی دنیا کی جو بھی ڈگریاں حاصل کرنی حاصل کر لیں اسلام اس سے روکتا نہیں ہے. دنیا کی جو بھی ترقی میں نے آپ نے حاصل کرنی ہے مسلمان بن کے حاصل کریں. اسلام اس سے روکتا اسلام بالکل اس سے روکتا نہیں ہے. اس لیے یہ پیغام لے کے جائیں گھروں کے اندر بچوں کو قرآن کے ساتھ جوڑیں. مکاتب جگہ جگہ قائم کرو. آج ہماری بستیوں کا برا حال ہے مکتب نہیں چلا پاتے لوگ. وہی لوگ جو اپنے بچوں کی مہینوں میں نہ جانے کتنی فیس اکیڈمیوں کی ٹیوشن کی الگ الگ فیسیں لیتی ہے وہ بستیاں مکاتب سے ویران ہیں. ان بستیوں میں مکاتب نہیں ہے بچوں کو قرآن پڑھنے کے لیے. بے حس ہو گئے. اگر ایک دن بچہ اکیڈمی نہیں جاتا ہے وابل اور شور اٹھتا ہے لیکن وہی بچہ ہفتوں سے مکتب نہیں جا رہا ہے. نہ ماں پریشان ہے نہ باپ پریشان ہے نہ کوئی وابلہ ہے. تو بتاؤ اللہ کے سامنے کیا منہ لے کے جائیں گے. اس لیے یہ ارادہ کر کے اٹھیں جن بستیوں کے اندر مکاتب نہیں ہے قرآن کے وہاں قرآن کے مکاتب قائم کرو. بچوں کو صبح اٹھاؤ قرآن کی تعلیمات سکھلاؤ مکاتب میں بھیجو قرآن کے ساتھ جوڑو تاکہ تم ہمارے مرنے کے بعد وہ بچے ہمارے کام آ سکے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. مہمان آ چکے ہیں اب بہتر یہ ہے کہ ہم مہمانی کا سنیں. اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں آنے کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ مدرسے کی چہار جانب سے حفاظت فرمائے. دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.